Good afternoon, class. Am I audible? My screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. So we'll quickly review what we have covered last lecture. We'll quickly review. Okay. We have started with basic introduction. Then we have discussed the problem domain. Means what are the problems with respect to softwares? Like software is costly compared to hardware. Software can be delivered late. The success rate of software industry is very less. To solve such a problems, we have to go for an option called about software engineering to study the software engineering. And then we have discussed the basic process regarding the software engineering. Then we have discussed what are the challenges and the approaches regarding the software engineering. And then now in this lecture, we are going to focus on the two important parts. The first is we will try to understand what is software process. And then we will understand what are the characteristics of software process. So let's quickly move to the points. Meanwhile, if any doubt, any query, please let me know so that we can discuss at this moment, or else we can start with the simplest point. That is what the basic idea regarding the software process. So let me check one more important part here. I'll stop my screen. I'll share my screen with the whiteboard. Just share this. Okay. So I'm just asking you the simple question at this moment. What is process? So simply I will tell you process. As you are a computer engineer, you can easily say process is nothing but program in execution. We call it as one process. Have you heard this definition? I'm calling it program in execution. We are calling as one process. That is a simple definition. Rather, we can say it's a technical definition. But if I want to know process in non-technical perspective, so what I can say, what is process? So process is nothing but simply, these are the guidelines. Process are nothing but, these are the guidelines which tells us what to do, how to do, when to do, to reach at certain goal. We will call it as one process. बघा मी मराठीत सांगतो. प्रोसेस म्हणजे काय? प्रोसेस एक अशी कन्सेप्ट आहे जी आपल्याला फक्त गाईडलाईन करते. कशासाठी? काय करायचं, कसं करायचं, कधी करायचं, जेणेकरून तुम्हाला जिथं पोहोचायचं आहे तिथं तुम्ही जाऊ शकाल, किंवा जे तुम्हाला अचीव करायचं आहे ते तुम्ही अचीव करू शकाल. ह्याच्यासाठी ज्या गाईडलाईन्स येतात त्या गोष्टीला आपण काय म्हणतोय? प्रोसेस. सो व्हॉट आय एम सेलिंग, what is a process? Process is nothing but it is telling us, or it's a guidelines which tells what to do, how to do, when to do, to reach at certain goal. We will call it as a process. काय म्हणतोय मी? प्रोसेस म्हणजे काय? इट इज जस्ट अ गाईडलाईन्स, एक मार्गदर्शक, ज्याला आपण म्हणू शकतो गाईड काइंड ऑफ, विच टेल्स अस, काय सांगणार आपल्याला काय करायचं, कसं करायचं आणि कधी करायचं, जेणेकरून आपण आपलं टार्गेट अचीव करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर 12th you are planned to take an admission to an engineering. So to take an admission to engineering, what you did, you followed a process. Now which process you followed? You followed a process which was given by a simple AICT, which stands for, AICT stands for yes, anyone?
All India Council for Technical Education. Absolutely correct. Very good. Very good. All India Council for Technical Education. All over India मध्ये टेक्निकल एज्युकेशन जे काही येत आहे त्याच्या गाईडलाईन सगळं कोण प्रोव्हाइड करणार आहे, त्याची नियमावली कोण तयार करतं, ज्याला अपेक्स बॉडी आपण म्हणतो ती AICT, ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन. त्याच्या अंडर येतात DTE, विच स्टँड्स फॉर डिरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन. हे रिजन वाईज येतात. म्हणजे जसं ऑल ओव्हर इंडियाला 5-6 रिजन ठरलेले आहेत. म्हणजे मुंबई आणि महाराष्ट्राचं एक रिजन असेल, त्याच्यानंतर बँगलोर म्हणजे कर्नाटकसाठी एक रिजन असेल. म्हणजे प्रत्येक ह्याच्यासाठी रिजन ठरलेले आहेत. त्या रिजनचे डायरेक्टर्स हे कोणाला रिपोर्ट करतात, AICT. म्हणजे अपेक्स बॉडी त्यातली कुठली असेल तुमची, AICT. AICT DTE then being as an affiliated to one of the college, means as a consider if one of the college affiliated to university, so concern university. So if I want to take an admission to engineering college, I need to follow the rules, regulations, guidelines provided by AICT. Now काय प्रोव्हाइड केली होती AICT ने इन्फॉर्मेशन, की तुम्ही 12वी एक्झाम दिली पाहिजे. म्हणजे आपण कन्सिडर करू, सो दॅट यू विल बी क्लिअर विथ बेसिक आयडिया अबाउट द प्रोसेस. सो यू मस्ट अपियर फॉर board exam, 12th board exam, and should achieve more than 50% mark for open category in physics, chemistry, maths, or 45% for the reserve category is what one of the condition. ही पहिली कंडिशन होती. त्याच्यानंतर सेकंड कंडिशन काय होती, you must appear for CET with नॉन झिरो स्कोर. म्हणजे आपण मिनिमम 1 स्कोर कन्सिडर करू. ह्या 2 कंडिशन तुम्ही जर फुलफिल करत असाल तर यू आर एलिजिबल फॉर फर्स्ट इयर ऍडमिशन प्रोसेस. मग फर्स्ट इयर ऍडमिशन प्रोसेस तुम्ही काय केली, फॉलो केली. तुम्ही जवळच्या सेंटरला रजिस्टर केलं आणि रजिस्ट्रेशन नुसार त्यांनी गाईडलाईन सांगितल्या तुम्हाला, की पहिल्या ह्या 10 तारखेपर्यंत तुम्ही रजिस्ट्रेशन करा. 10 ते 12 नंतर तुमचं मेरिट डिस्प्ले होईल. 12 नंतर तुम्हाला चॉईस भरून द्यायचे आहे. ते चॉईस भरून दिल्यानंतर परत एकदा हे डिस्प्ले होईल, प्रोव्हिजनल लिस्ट लागेल. त्या प्रोव्हिजनल लिस्ट मध्ये तुम्हाला ज्या तुमच्या चॉईसचं कॉलेज मिळालं असेल तर तुम्ही जाऊन तिथे ऍडमिशन घ्या. म्हणजे हे सगळं कशामध्ये मेन्शन केलं होतं त्यांनी, ॲज अ पार्ट ऑफ अ गाईडलाईन्स. त्या गाईडलाईन्स कोणी दिल्या होत्या, त्याची सुप्रीम ऑथॉरिटी, दॅट इज AICT. सो प्रोसेस, ह्याला काय म्हणतो आपण, प्रोसेस. सो आय होप यू आर क्लिअर विथ द बेसिक आयडिया. प्रोसेस इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ वे. काय सांगतं हे, दिस इज नथिंग बट just a simple, what we can say, way which tells us based on type of input, which will tell us based on type of input and which will provide us an output. I'll tell you. So this is input, I can say. This is output. And these are simple, I am telling you, as a part of a process. So process साठी तुम्हाला काय पाहिजे, काहीतरी इनपुट पाहिजे. त्यानंतर तुम्ही प्रोसेस फॉलो करणार आणि प्रोसेस फॉलो केल्यानंतर तुम्हाला हातामध्ये काय येईल, ऍज अ आउटपुट, ऍज अ सम काइंड ऑफ अ रिझल्ट. आणि ती प्रोसेस काय, दीज आर नथिंग बट सिम्पली गाईडलाईन्स. दीज आर नथिंग बट सिम्पली गाईडलाईन्स which tells us or which helps us to provide what to do, how to do, and when to do. So these all things will be written inside the process. So process is nothing but a way which will help us to have some input. जसं मला इंजिनिअरिंग ऍडमिशन घ्यायचं होतं, सो मग फर्स्ट इयर ला ऍडमिशन घ्यायसाठी इनपुट काय पाहिजे होतं, CET एक्झाम मी अपियर असणं गरजेचं होतं विथ नॉन झिरो स्कोर. आणि माझं फिजिक्स 12वी बोर्ड एक्झाम्सला फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स ह्याची काही मार्काची बेरीज जी आहे ती फॉर ओपन कॅटेगरी more than 50%, reserve category more than 45%, like that. So these are some conditions. So process has some conditions. That conditions I am telling as a part of a input.
जर त्या कंडिशन्स तुमच्या फुलफिल झाल्या तर तुम्ही प्रोसेस फॉलो करता आणि प्रोसेस फॉलो केल्यानंतर काय येणार आहे तुम्हाला त्याचा रिझल्ट अँड ॲज अन आउटपुट. सो दिस इज व्हॉट वी आर टेलिंग ॲज अ प्रोसेस. ही बेसिक डेफिनेशन कळली सगळ्यांना? Yes, sir. So now we'll move towards a word technical definition regarding the process. So what I'm telling, what is a process? Forget about software process at this moment. I'm telling you the simple process. Now the process which we are keeping into the mind to develop the software, so we will call it as what? Software process. आता ह्या सगळ्या गाईडलाईन्स आपल्याला फोकस कशावर करणार आहे? सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटसाठी. आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट करायचे म्हणजे आपण काय सांगितलं लास्ट लेक्चरला की वी हॅव टू फॉलो द 5 स्टेप्स. व्हॉट आर दॅट 5 स्टेप्स? फर्स्ट एज अ अनालिसिस, सेकंड एज अ डिझाईन, कोडिंग, टेस्टिंग अँड डिप्लॉयमेंट. कुठलंही सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं तर ह्या 5 स्टेप्स म्हणजे हे 5 रोल, अनालिस्ट लागेल, डिझायनर लागेल, डेव्हलपर लागेल, टेस्टिंगचा टीम लागेल आणि सपोर्ट टीम मेंबर, म्हणजे हे 5 लोक मिनिमम. तुमची टीम असू शकते फर्दर, बट अंडरस्टँड वी हॅव टू फॉलो दिस 5 स्टेप्स. मग प्रत्येक स्टेप साठी तुम्हाला इनपुट लागणार आहे. त्या इनपुटची ती काय असणार आहे? त्याची प्रोसेस असणार आहे. मग हे रिलेट करतोय आपण कशासाठी? सॉफ्टवेअर साठी. म्हणून आपण त्याला काय म्हणतोय? सॉफ्टवेअर प्रोसेस. प्रोसेस विच फॉलोज गाइडलाइन्स, tells us what to do, how to do, when to do, to develop the software with a condition to achieve success within time, within budget, meeting all quality parameters. We will call it as what? Software process. I'll repeat what I am saying. Software process which provides us a guidelines, what to do, how to do, when to do, to achieve the successful software by keeping the constraints of time, budget, and meeting all quality parameters of the end user. We will call it as one software process. Are you clear with this? So this software process focuses on the 2 aspects. What are the 2 aspects? The first as a engineering process and second is management process. I'll repeat what I'm saying. Even you can see on my screen also. Software process basically आपण काय म्हणतोय? 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केली जाते. एक डेव्हलपमेंट ऍक्टिव्हिटीज ज्याला आपण म्हणू शकतो प्युअर टेक्निकल, आणि दुसरी असेल तुमची मॅनेजमेंट ऍक्टिव्हिटीची ज्याच्या रिलेटेड असेल तुमचा प्रोजेक्ट. म्हणजे सॉफ्टवेअर प्रोसेस 2, कुठलीही प्रोसेस असू द्या, नॉट ओनली सॉफ्टवेअर प्रोसेस, पण आता आपण फोकस करतो सॉफ्टवेअर प्रोसेस मध्ये. ह्याच्यामध्ये 2 पार्ट्स खूप महत्वाचे आहेत. एक तुमची ऍक्च्युअल डेव्हलपमेंट प्रोसेस आणि दुसरी असेल तुमची प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट ऍक्टिव्हिटी रिलेटेड प्रोसेस. So we will define it simply in a manner that the process that deals with technical and managerial issues of the software development is called as software process. I'll repeat the definition. The process that deals with technical, आता टेक्निकल म्हणजे लक्षात ठेवायचं डेव्हलपमेंट, आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट म्हटलं की लक्षात ठेवायचं अनालिसिस, डिझायनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग अँड डिप्लॉयमेंट. The process that deals with the technical, इन ब्रॅकेट मध्ये तुम्ही लक्षात ठेवा डेव्हलपमेंट, अँड मॅनेजरियल इश्यूज. मॅनेजरियल इश्यूज म्हणजे काय? जी आपल्याला 3 गोष्टींवर फोकस करायला शिकवते. एक असेल तुमचं टाइम, दिलेल्या टाइम मध्ये प्रोजेक्ट कंप्लीट झाला पाहिजे. दुसरं असेल तुमचं बजेट, दिलेल्या कॉस्ट मध्ये, म्हणजे तुम्ही जी काही कमिट केलेली आहे की बाबा 50 लाखामध्ये माझं प्रोजेक्ट कंप्लीट होईल, तर 50 लाखापेक्षा कमी मध्ये तुम्ही केलं तर चांगलं आहे, पण जर बजेट वाढलं तर इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लेम. सो दॅट इज वन ऑफ द मॅनेजरियल प्रोसेस अस्पेक्टिव्ह. आणि तिसरा महत्वाचा पॉइंट येतो जो त्याला आपण म्हणू शकतो क्वालिटी पॅरामीटर्स. मग त्या क्वालिटी पॅरामीटर्स मध्ये जसं आपण सिव्हिल मधलं काही एक्झाम्पल्स पाहिले होते की सिमेंटची ग्रेड तुम्ही ठरवली 43 ग्रेड सिमेंट, तर 43 ग्रेडच सिमेंट तिथं आलं पाहिजे. त्याच्यापेक्षा जास्त गेलं चालेल, पण कमी क्वालिटीचं वापरलं तर एंड युजर ऍक्सेप्ट नाही करणार. पण तुम्हाला जास्त क्वालिटीचं सिमेंट वापरायचं आहे तर तुम्हाला पेमेंट त्याचं जास्त करावं लागेल. पेमेंट जास्त करावं लागेल, बजेट वाढेल. हे सगळं तुम्हाला प्रॉपर मॅनेज करता आलं पाहिजे. हे तुम्हाला कशात शिकवलं जाणार आहे? तर बेसिकली सॉफ्टवेअर प्रोसेस मध्ये. सो व्हॉट आय एम टेलिंग यू ॲट दिस मोमेंट, सिम्पली व्हॉट इज सॉफ्टवेअर प्रोसेस? सिम्पली I can say that software process is basically
software process is equal to development process. Development process, which is development process? I am telling simply you as an analysis, designing, coding, testing, and deployment. This is the one development process. And second, along with the same weightage, जेवढं weightage आपण development process ला देतोय, किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त weightage आपण project management साठी देतोय. So I am calling this manage project. Manage project. Now in manage project, what we are going to focus? We are going to focus on again three important parts. The first is budget. Second is time. And third is quality. Whatever we have committed, with respect to that, we have to follow all these parts. So we will call it as what? Process. So I'll repeat, what is a software process? Process that is related to the development of the software, which covers the basic phases like analysis, designing, coding, testing, and deployment, along with keeping the time, that is time, budget, and quality parameters. We will call it as what? A software process. Is this part clear? Please reply. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we said software process is equal to development activities plus project management activities. So simply software process is consisting of many component processes, each consists of certain activity. आता ऍक्टिव्हिटी मधला आणि प्रोसेस मधला डिफरन्स मी तुम्हाला काही पुढच्या स्लाइड्स वर सांगतो. पण आता ह्या मोमेंटला लक्षात ठेवा, प्रोसेस सिंपल डेफिनेशन is a guidelines which provides us what to do, how to do, when to do to reach at a certain goal. When it is related to the software, we are broadly categorized into the two parts. First is product engineering process. Product engineering म्हणजे जिथं तुमची सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल येणार आहे, आणि दुसरी येणार आहे तुमची प्रोसेस मॅनेजमेंट प्रोसेस. आता त्या प्रोसेस मॅनेजमेंट प्रोसेस साठी मी तुम्हाला अजून एक एक्झाम्पल सांगतो. त्याच्या आधी आता ह्याच्यावर फोकस करू आपण. प्रोडक्ट इंजिनिअरिंग प्रोसेस म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये तुमची पहिली पार्ट येते तुमचा डेव्हलपमेंट प्रोसेस. बघा, so now I am focusing on this development process. Now this development process म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं? Analysis, designing, coding, testing and deployment. This is the simplest part. दुसरा, हे तुम्ही कशासाठी करताय? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट साठी करताय. म्हणजे त्या प्रोजेक्ट साठी काय असणार आहे? तुमची एक सेपरेट प्रोसेस असणार आहे. ती सेपरेट प्रोसेस तुम्ही कशामध्ये डिफाइन करताय? यू आर डिफाइनिंग दॅट सेपरेट प्रोसेस इनसाइड द प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोसेस. आणि त्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोसेस मध्ये जे काही चेंजेस येणार आहेत, बिकॉज वी हॅव डिस्कस इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ, द परमनंट थिंग इन द डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल इज व्हॉट? चेंज. कुठली गोष्ट परमनंट आहे डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल मध्ये? चेंज. म्हणजे जी काही नवीन गोष्ट डेव्हलप होणार आहे, त्या प्रत्येक नवीन गोष्टीमध्ये एकच गोष्ट कॉमन आहे किंवा एकच गोष्ट परमनंट आहे, रादर आय कॅन से. आणि ती परमनंट गोष्ट कुठली आहे तर चेंज. तुम्ही जे काही करताय त्याच्यामध्ये 100% चेंज येऊ शकतो. मग तो चेंज तुम्हाला मॅनेज करायचा असेल तर त्याच्यासाठीची एक प्रोसेस आहे, त्याला आपण म्हणतो कॉन्फिगरेशन मॅनेजमेंट प्रोसेस, किंवा आपण शॉर्टकट मध्ये SCM म्हणतो त्याला, सॉफ्टवेअर कॉन्फिगरेशन मॅनेजमेंट प्रोसेस. म्हणजे डेव्हलपमेंट रिलेटेड, आणि ही जी असेल ती तुमची टोटल एंटायर प्रोसेस मॅनेजमेंट प्रोसेस. आता एक सिंपल गोष्ट इथं सांगतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. एक कंपनी काम करायचं ठरवते. फॉर एक्झाम्पल, लेट्स टेक आर एक्झाम्पल. स्वेरी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पंढरपूर, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट हॅज डिसाइडेड to follow the rules regulations of university, concerned university, that is पुण्यश्लोक अहिल्या होळकर सोलापूर युनिव्हर्सिटी सोलापूर. मग आपण ती प्रोसेस फॉलो करायचं ठरवलं. त्याच्यामध्ये दोन टाइप्स येतात. एक येतात तुमची प्रोडक्ट इंजिनिअरिंग प्रोसेस, म्हणजे जी तुमची सेमिस्टर स्टार्ट करणार आहे. मग आता ह्या सगळ्या गाईडलाईन्स कुठून आल्या? आपल्याला विद्यापीठाकडून आल्या की 1 तारखेला तुम्ही कॉलेज चालू करा. सो वी हॅव स्टार्टेड. आता मला सांगा, आपण ज्यावेळेस 1 तारखेला कॉलेज चालू केलं त्यावेळेस ऑफलाईनचं कुठेही डोक्यात नव्हतं, पण सडनली मागच्या 4 दिवसापूर्वी म्हणजे 20 तारखेपासून तुम्ही
ऑफलाईन पण कॉलेज चालू करू शकता, अशा काही नवीन नियम आले. हे नियम आले म्हणजे कुठून आले? प्रोसेस मॅनेजमेंट प्रोसेस मधून आले. इथं आपलं डेव्हलपमेंट पार्ट जी टीम आहे ती आपली वेगळी आहे, पण सडनली हे कुठून आला बघा, हे एकाच लेवलला दाखवले दोन्ही, म्हणजे इक्विव्हॅलंट प्रोसेस आहे, टेक्निकल प्लस मॅनेजमेंट. हा पार्ट लक्षात येतोय. आता ज्यावेळेस आपण इम्प्लिमेंट करतोय आपल्या लेवलला, त्यावेळेस आपण आपल्या काही डेडलाईन सेट करतोय. म्हणजे जर कॉलेजने म्हणजे जसं विद्यापीठाने सांगितलं की तुम्ही 1 तारखेला कॉलेज चालू करा, पण 1 तारखेला कॉलेज किती वाजता चालू करा हे नाही सांगितलं. मग हे आपण आपल्या लेवलने डिसाईड करतोय की जेणेकरून माझे दिवसभरात मुलांसाठी 6 तास एंगेज झाले पाहिजे, सो दॅट आय कॅन स्टार्ट विथ अर्ली मॉर्निंग ॲट 9:30 सो दॅट आय कॅन एबल टू कम्प्लीट इट अप टू 4:30. मग त्यानुसार मी माझे ब्रेक्स वगैरे मॅनेज करतोय. हे झालं माझं त्या रिलेटेड प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोसेसमध्ये. हा पार्ट लक्षात येतोय. म्हणजे माझं 6 तासाचं टाइम टेबल ठरलंय, ते मी कंटिन्युअसली रन करतो ऍज अ पार्ट ऑफ माझा प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोसेस. आता समजा हे काम करत असताना अचानक माझ्या कॉलेज लेवलला किंवा माझ्या डिपार्टमेंटला काही डिसिजन घ्यायचं झालं की मला फॉर एक्झाम्पल शनिवारी 2 तास मला एक गेस्ट लेक्चर अरेंज करायचं आहे. मग मला काय करावं लागेल, जो काही चेंज तो इम्प्लिमेंट करायसाठी जे काही चेंजेस करावे लागतील तो येतोय माझा कॉन्फिगरेशन मॅनेजमेंट प्रोसेस. म्हणजे बघा, शनिवारी 9:30 ते 11:30 लेक्चर होतच, हू एव्हर सपोज टू कंडक्ट दॅट लेक्चर. पण त्या ठिकाणी मी काय करतोय, रेग्युलर लेक्चर न घेता आय एम जस्ट प्लॅनिंग टू कंडक्ट एज अ गेस्ट लेक्चर. दॅट इज विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेअर कॉन्फिगरेशन मॅनेजमेंट प्रोसेस. म्हणजे तुमच्या डेली ऍक्टिव्हिटी मधलाच एक पार्ट आहे, पण ते टाइम तुम्हाला नाही हॅम्पर करू द्यायचा. जे ठरलेले 6 तास आहेत त्यापेक्षा जास्त तुम्हाला वाढवायचे नाही किंवा कमी पण करायचे नाही. मग त्यामध्ये ती तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी करायची. तर प्रायोरिटी आपण काय करतो, गेस्ट लेक्चर आपण आता घेतो. जर लागलं भविष्यात आपल्याला जी काही प्रोडक्टची आपल्या डेडलाईन ठरलेली आहे त्या डेडलाईन मध्ये होईना गेलं तर आपण परत एखाद्या संडेला वर्किंग करू शकतो. गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग. पण तो आता आपल्याला तो पर्टिक्युलर स्लॉट आपण कोणाला देतोय, पर्टिक्युलर गेस्ट लेक्चरसाठी. हे जे मॅनेज करतोय आपण इंटरनली, दॅट इज सॉफ्टवेअर कॉन्फिगरेशन मॅनेजमेंट प्रोसेस. हा पार्ट लक्षात घ्या. ह्या 2 प्रोसेस, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोसेस आणि प्रोसेस मॅनेजमेंट प्रोसेस मधला पार्ट लक्षात घ्या. प्रोसेस मॅनेजमेंट प्रोसेस इज एंटायरली रिलेव्हंट टू द ऑर्गनायझेशन आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोसेस आहे ते त्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टसाठी आहे. गेटिंग. जसं आता आपण पाहिलं ते इन्स्टिट्यूट लेवलला जर मी पाहिलं, इट्स अ स्वेरी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पंढरपूर, त्यातला एक डिपार्टमेंट सीएससी डिपार्टमेंट, आणि त्या सीएससी डिपार्टमेंट रिलेटेड जी प्रोसेस येईल ती प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोसेस मध्ये येईल, आणि पूर्ण कॉलेज रिलेटेड जी प्रोसेस येईल दॅट विल बी ऍज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस मॅनेजमेंट प्रोसेस. हा डिफरन्स लक्षात येतोय. डोंट गेट कन्फ्युज. प्रोसेस मॅनेजमेंट प्रोसेस जे काही इम्प्लिमेंट करायचं आहे त्याचं ओव्हरऑल डिसिजन हायर ऑथॉरिटीला घेतलं जातं, म्हणून हे आपण इन्स्टिट्यूट लेवलला म्हणतोय, आणि हे तुमच्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट लेवलला घेतलं जातं, म्हणून ह्याला प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोसेस म्हटलं जातं. हा पार्ट लक्षात येतोय. आर यू अवेअर अबाउट दिस बेसिक डिफरन्स? अजून आपण आता तुमचे जे काही सेकंड चॅप्टर्स आहेत, हा सेकंड सेक्शन जो आहे तो तुमचा एंटायर सेकंड सेक्शन जो आहे तो आपण प्रोसेस मॅनेजमेंट प्रोसेसवर फोकस करतो. जस्ट अ सेकंड. विच क्लास? आपण तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल करायची गरज नाही मित्रांनो. हे कॉलेज तुम्ही प्रत्येकाने घेऊन फिरणार, 150 पोरं आहेत, प्रत्येकाला सहाय्य करण्यापेक्षा काय केलं आपण, कॉमन नो ड्यूज केलेलं. तुम्ही खाली गाडगे मॅडमला भेटा, झालेलं आहे. फक्त ऑफिसचं काय असेल ते तुमचं क्लिअर करा, म्हणजे तुम्हाला कुठेही फिरावं लागणार नाही. एकदा विचारा त्यांना विचारा, वाघमारे काकांना विचारा. थँक्यू सर. नवीन ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थँक्यू. मला बेसिकली अजून लागणार आहे सर. सर तुम्हाला पायतोड देतो. आता सध्या कसं झालंय, 1000 आले हा. सगळ्या एचओडी ना ते दिले. ओके. तुमच्या डिपार्टमेंटला घोळ काय घातले ते भुवनेश्वरी मॅडम आता सुद्धा ते द्यायला तयार नव्हते. त्या लॅब मधनं काल
Extremely sorry for the disruption. Few students were there. Okay, so I was just telling you, understand the difference between development process and process management process. So at initial level, we need to think about the process management process. Once it is finalized, we will start our actual development. So when I'm talking about the software engineering process, suppose I got one project, I have started to work with the project. While working in that project, I need to select which model I'm going to select. For example, whether I'm going to use waterfall process model or incremental model or iterative enhancement model, that decisions will be taken as a part of your process management process. But when you are related with that concern project, that decisions will be taken at the project management process. So understand this difference. Is it clear? Reply something yes, no. Yes, sir. So are you clear with the basic idea about the software process? Now my next question that we are going to lead is, what are the characteristics of software process? So we can say that the very first and the common thing, that process must be easy to understand and easy to implement. प्रोसेस कशी पाहिजेत मग? प्रोसेस आपल्याला समजायला सोपी पाहिजे आणि प्रोसेस यूज करायला म्हणजे प्रोसेस इम्प्लिमेंट करायला त्याच्याहून अजून सोपी पाहिजे. ही माझी पहिली डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक झाली. गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? व्हॉट आय एम एक्सपेक्टिंग हियर ॲज अ फर्स्ट पार्ट, what are the desirable characteristics of software process? So process, whatever I'm thinking, the process must be easy to understand. म्हणजे मला स्वतःला ती समजली पाहिजे आणि ती प्रोसेस फॉलो करायला मला सुद्धा आलं पाहिजे. म्हणजे ज्यावेळेस मी ती प्रोसेस यूज करेल, मला ती प्रोसेस यूज करता आली पाहिजे. ही वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टंट डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस. Second, I can say that process must be reversible. Now, what is meaning of this process reversible? Can anyone tell me? This is one of the desirable thing. Now, what is meaning of this reversible? We can No, your voice is breaking. Can you repeat, please? we can backtrack the process. Absolutely correct. So the process must be able to backtrack. If something goes wrong, suppose I'm just working on this part. 5 plus 4 is equal to 9. So I'm considering the two elements 5 and 4 and I'm doing addition. So that addition is also one of the process. So if you are remembering what I'm saying here, I'm just giving inputs. Then I'm getting here output. So I'm just working with this simple formula. This is I'm calling as an input. This is what I'm calling as output. And I'm working on a process. And this process, see here, if we take example, I'm considering 5 and 4. So input I'm giving here as a 5 and 4. These are the inputs what I'm giving. Now, which process I'm following? I'm following an addition. Now, what is addition process? You are a bit worried, so a bit aware about that. So I'll not waste much of time. So you are following a process. Process means which tells us a guidelines. काय करायचं? 5 एक एलिमेंट घ्या, 4 एक दुसरा एलिमेंट घ्या, त्या दोन एलिमेंटचं ऍडिशन करा. म्हणजे काय करा? Just logically, in technical or in a logical perspective, we can say that we will combine that and we will count 5 to the next 4 values. So 6, 7, 8, 9, 10. So output or sorry, up to 4. So we are getting the output in terms of as a 9.
So we are getting an output. We are calling this as a simple process. Getting what I am saying? आता समजा हे करतोय आणि हे करत असताना कळलं की मला ऍडिशन नाही, मला काय करायचंय, सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे. सो यू मस्ट बी एबल टू परफॉर्म undo. That process we are calling as simply whether the process is reversible or not. हा पहिला पार्ट. दुसरा, I have a result in my hand. पण ते रिझल्ट कसे आलेत हे मला चेक करायचं असेल, whether I'm able to check it or not. How 9 came? So that I can simply say 9 minus 4. And the next result I'm getting in hand as a 5. हे पॉसिबल असणं फार गरजेचं आहे. ह्या प्रोसेसला आपण म्हणू शकतो वेदर युअर प्रोसेस इज रिव्हर्सिबल ऑर नॉट. म्हणजे 5 + 4 येत आहे, आन्सर आलं तुम्हाला 9, पण ज्यावेळेस तुम्ही रिव्हर्स करायला जाताय आणि वेगळं उत्तर आलं, विल नॉट बी ऍक्सेप्टेड. तुम्ही जे काही केलं ते अंडू 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 करत गेला तर ओरिजिनल तुम्ही ज्या पोझिशनला होता ती आली पाहिजे. त्या प्रोसेसला आपण म्हणू शकतो सिम्पली द प्रोसेस मस्ट बी रिव्हर्सिबल. So this is also again one of the important expected desirable characteristic by software. We will call it as a reversible process. Share my screen. Okay. Second desirable characteristic is repeatability. Now can anyone help me? Repeatability. The name itself is sufficient to understand. The process must be repeatable. Means if Mr. A performs, you get the results. Now the same process is followed by Mr. B. The answers must be same. What A has received must be received by B with the condition that all constraints remain same. म्हणजे जसं आपण म्हणू शकतो, आपण गाडी चालवतोय फॉर एक्झाम्पल आणि आय हॅव स्टार्टेड माय जर्नी. आय हॅव प्लॅन टू रीच फ्रॉम पंढरपूर टू सोलापूर. आय हॅव स्टार्टेड माय जर्नी. इन बिटवीन समथिंग गोज रॉंग. मग मला ती प्रोसेस काय करावं लागते, आता माघारी यावं लागतं. मग ती प्रोसेस तुम्हाला माघारी सपोर्ट करते का नाही. म्हणजे तुम्ही पंढरपूर पासून निघाला आणि मोहोळ पर्यंत आलात आणि मोहोळला कळलं की काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आणि तुम्हाला परत घरी यायचं आहे, तर तिथे जर तुम्हाला आढळलं नाही तुम्ही सोलापूरला निघालाय, तुम्ही सोलापूरलाच गेलं पाहिजे, तुम्हाला आम्ही माघारी सोडू शकत नाही, असं जर असेल तर त्याला आपण नॉन रिव्हर्सिबल म्हणतो. रिव्हर्सिबल काय, तुम्हाला त्या मुवमेंटला वाटलं की मला डिसिजन घ्यायचं, रिव्हर्ट बॅक, इट सपोर्ट्स, सो यू कॅन कम टू युअर ओरिजिनल पोझिशन, दॅट इज टू द पंढरपूर. ही प्रोसेस म्हणजे रिव्हर्सिबल. रिपीटेबल म्हणजे काय म्हणतोय बघा, आय हॅव स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम पंढरपूर टू सोलापूर. And for that I have used the what we can say public shared vehicle, that is ST, and they have charged me around 100 rupees and it took around 2 hours time. The same thing happened with all my co-passengers. It is not the case that their results are different, my results are different. There are conditions, no doubts. If senior person is there above age 65, rate the ticket will be different, no issue. If the student means the children below 12 or below 14 is there, half ticket is also there. But it must be, means if I am doing this and someone in on behalf of me, if someone is going to do that with the conditions that constraint remains same, the output you are getting must be the same. We will call that as a process, as a repeatable. म्हणजे मी 5 + 4 केलं, आन्सर मला 9 आलं, आणि तुम्ही पण तेच केलं 5 + 4 आणि तुम्हाला जर आन्सर 9.1 आलं किंवा 8.9 आलं, विच विल नॉट बी ऍक्सेप्टेड. सो द रिझल्टंट व्हॉट यू आर गेटिंग, ती प्रोसेस तुम्हाला रिपीट करता येणं शक्य आहे आणि प्रत्येक रिपिटेशनचे रिझल्ट तुमचे जर इनपुट सेम असेल, कन्स्ट्रेंट सेम असेल, तर आउटपुट सुद्धा तुम्हाला सेम असायला पाहिजे. त्याला आपण म्हणू शकतो रिपीटेबल. द प्रोसेस मस्ट बी रिपीटेबल. म्हणजे आज केली मला प्रोसेस, मला रिझल्ट आला, आय एम हॅपी, येस आय गॉट द रिझल्ट, आणि नेक्स्ट टाइम मला तीच प्रोसेस फॉलो करताना जर मला एक्सपेक्टेड रिझल्ट नाही आला, म्हणजे तुम्ही केलेली प्रोसेस समथिंग रॉंग. आर यू गेटिंग? नेक्स्ट डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेडिक्टेबिलिटी.
Now, can anyone tell me predictability? Are you aware about the first two parts? Reversible, repeatability. Reply something. Yes, sir. Reply something. Yeah. Okay. Now, my third question is one of the desirable characteristics regarding the software processes. We are saying that the software process must be predictable. Now, what is meaning of this predictable? Can anyone in the class? G for genius, eating parley. No one genius in the class? Yes. What is predictability? खूप फास्ट होत आहे का? समजते सगळ्यांना? गिव्ह समथिंग फीडबॅक. Yes, sir. Yes, sir. कोणी सांगू शकेल मला प्रेडिक्टेबिलिटी म्हणजे काय? प्रोसेस प्रेडिक्टेबिलिटी म्हणजे काय? Sir, Yes. it हा येस येस कंटिन्यू कंटिन्यू. sir, it should predict the things. Means what? It should predict the things. Your answer is correct. But means what? Okay, no issue. I will tell you the simple. Suppose I have started my journey. I have started my journey from Pandharpur. I am expecting to reach to the destination within 2 hours. So I am predicting that the journey or the time required to complete the process is around 2 hours. So that is also one of the predictability. So you are predictable about the time. First thing, you must be predictable about the budget. आता 2 तासात मी पोहोचू शकतो पंढरपुरातून सोलापूर. ही एक माझी वन ऑफ द प्रेडिक्टेबिलिटी झाली. सेकंड, मला माझं बजेट ठरवायचं. मग त्या बजेटनुसार काही गोष्टी मला चेंज करू शकेल. म्हणजे जर मी प्रायव्हेट व्हेकल करून गेलो तर इट विल कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज. तेच मी पब्लिक व्हेकल मधून गेलो तर इट कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज. तेच मी ट्रेननी गेलो तर इट कॉस्ट अराउंड 50 रुपीज. गेटिंग? सो व्हॉट एव्हर द प्रोसेस, just a second. आवाज येतो माझा? Someone has logged and logged out again. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So I'm talking about predictability. Predictability म्हणजे काय? तुम्ही त्याच्याबद्दल जे काही गेस करू शकाल ते गेस आणि त्याची रियालिटी जी काही नंतर येईल हे मॅचिंग असावं थोडंफार. त्याला आपण म्हणू शकतो की तुम्हाला आउटकम जे येणार आहे ते तुम्ही प्रोडिक्ट करू शकता का नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमची सेमिस्टर स्टार्ट झाली. सेमिस्टर स्टार्टला तुम्हाला लक्षात आले की मला ह्या सेमिस्टरला एक साधारणतः 6 सब्जेक्ट आहेत. त्या 6 सब्जेक्टमध्ये काही सब्जेक्ट असे आहेत, काही सब्जेक्ट असे आहेत. त्यानुसार तुम्ही एफर्ट्स ठरवले आणि मग तुम्ही पीएल मध्ये किती अभ्यास करायचा, कसा करायचा आहे. सायमल्टेनियसली मला टीएनपीच्या ऍक्टिव्हिटीवर फोकस करायचा आहे. सो यू हॅव डिवायडेड द टाइम आणि त्यानुसार तुम्ही एफर्ट्स घेताय. मग तुम्ही एफर्ट्स कुठल्या तरी प्रेडिक्शननी घेताय की बाबा मला क्रायटेरियामध्ये फुलफिल व्हायचं असेल तर मिनिमम फर्स्ट क्लास प्रत्येक सेमिस्टरला मला पाहिजे. सो यू आर एक्सपेक्टिंग मिनिमम 60%. मिनिमम 60% हे तुम्ही काय करताय? प्रेडिक्ट करताय. मग तुम्ही जी प्रोसेस फॉलो करणार आहे त्या प्रोसेसनं त्याचा रिझल्ट तुमच्या प्रेडिक्टेबलला मॅचिंग येईल का नाही हे तुम्हाला डिसाईड करता आलं पाहिजे. ते जर डिसाईड होत असेल तरच तुम्ही ती प्रोसेस फॉलो करणार आहे. म्हणजे माझं टार्गेट आहे 3rd इयर फर्स्ट सेमिस्टरला मला मिनिमम 70% मार्क पाहिजे. हे जर मला टार्गेट अचीव्ह करायचं असेल तर मला प्रत्येक सब्जेक्टचं जे काही आहे त्याच्या वेटेजनुसार मला एफर्ट्स घ्यावे लागतील. दॅट इज व्हॉट प्रेडिक्टेबिलिटी. मी जर माझं टार्गेट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अनफॉर्च्युनेटली मला 2nd इयरला किंवा 1st इयरला मला मार्क कमी आहेत आणि मला ऍग्रिगेट 60%चं टार्गेट अचीव्ह करायचं असेल तर मिनिमम मला किती प्रेडिक्ट करायला पाहिजे टीवाय फर्स्ट सेमिस्टरला ॲज अ टार्गेट आय विल सेट ॲज अ 80. मग ते तुम्ही टार्गेट प्रेडिक्ट करू शकता का नाही आणि त्यानुसार मग तुम्ही कुठले एफर्ट्स घ्यायचे हे डिसाईड करू शकता. दॅट इज व्हॉट प्रेडिक्टेबिलिटी. मग प्रोसेस कशी पाहिजे तुमची? एक्सपेक्टेड आउटकम किती पर्सेंटेज मध्ये तुम्ही अचीव्ह करू शकता शुड एबल टू प्रेडिक्ट. ज्यामध्ये प्रेडिक्ट होऊ शकत नाही म्हणजे बऱ्याच वेळा आपण म्हणू शकतो की एक्झाम्पल पाऊस म्हणजे ज्या ज्या वेळेस आपलं डिपार्टमेंट सांगतं
सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं की ह्या वर्षी पाऊस पडेल, पाऊसच पडत नाही, आणि म्हणतील ह्या वेळेस पाऊस पडत नाही, नको म्हणेल इतका पाऊस पडतो. म्हणजे ती प्रोसेस जे वापरतात ते काय आहे, फॉर एक्झाम्पल अनप्रेडिक्टेबल आहे. म्हणजे अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस असेल तर त्याची रिलायबिलिटी लॉस होते. आपल्याला अशी प्रोसेस नाही इम्प्लिमेंट करायची, आपल्याला प्रेडिक्टेबल प्रोसेसच इम्प्लिमेंट करायची आहे. म्हणजे लक्षात आलं प्रेडिक्टेबल म्हणजे काय, ज्याचे आउटकम्स तुम्ही एक्सपेक्ट करताय, तुम्ही ज्याला टार्गेट सेट करू शकता ते अचीव होतात का नाही, हा त्याचा इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक. सो what we are discussing, we are discussing a process, software process. What is software process? It tells us what to do, how to do, when to do to reach at a certain goal. We call it as what? Process. So that software process comes into the two parts, first as a development process and second as a management part. Development process, simply remember, analysis, designing, coding, testing and deployment. Second, management process simply talks about the 3 points, first as a budget, time and quality parameters. So whatever process you are planning to implement, that process must have some characteristics. So what are desirable characteristics? So we said the first common desirable characteristics about the software process is process must be easy to understand. And second is process must be easy to implement. ती प्रोसेस मला जी इम्प्लिमेंट करायची ती मला आधी समजली पाहिजे आणि मला ती इम्प्लिमेंट करता येणं शक्य आहे, अशीच प्रोसेस मी सिलेक्ट करणार. हा पहिला डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक. सेकंड, आपण म्हणतो की रिव्हर्सिबल आहे. म्हणजे मी प्रोसेस इम्प्लिमेंट करायला चालू केलं आणि काही कारणास्तव मला लक्षात आलं की होत नाहीये किंवा म्हणजे ती प्रोसेस होऊ शकत नाही माझ्याकडून, तर मी अंडू करत गेलो तर माझ्या ओरिजिनल पोझिशनला आय शुड बी एबल टू बॅकट्रॅक टू माय ओरिजिनल पोझिशन. ही प्रोसेस तशी पाहिजे, ज्याला आपण म्हणू शकतो रिव्हर्सिबल. नाउ थर्ड इज रिपीटेबल. नाउ ऑन मंडे आय हॅव applied the process and I got the result. Now when Tuesday again I am repeating the process but I am getting the different result though my conditions are same. असं असेल तर ती प्रोसेस आपण इम्प्लिमेंट करणार नाही. आपल्याला प्रोसेस कशी पाहिजे, जी रिपीट करता आली पाहिजेत आणि सेम रिझल्ट आले पाहिजे. कंडिशन्स आपल्या जर सेम असतील, सेम इनपुट दिलं असेल तर आपल्याला ती प्रोसेस आउटपुट पण काय आलं पाहिजे, सेम आलं पाहिजे. तर त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो रिपीटेबल. म्हणजे मिस्टर ए ने केलं तर रिझल्ट सेम आहेत, मिस्टर बी ने केलं तरी रिझल्ट जसे ए ला आलेत, कंडिशन सेम असतील तर रिझल्ट बी ला पण सेमच आले पाहिजे. त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, प्रोसेस मस्ट बी रिपीटेबल. आणि तिसरी आपण महत्वाची कॅरेक्टरिस्टिक आता डिस्कस केली, दॅट इज predictability. Predictability means whatever expected outcomes we could able to grasp or we could able to predict. That is, if I applied this task, I am able to complete my project up to this and I will get the result up to this. That kind of a predictions you could able to perform. That is what the predictability is, one of the desirable characteristics of software process. या चार मध्ये आतापर्यंत काही प्रॉब्लेम लक्षात आलं सगळ्यांना? काही अडचण, कळलं नाही No, की हा पार्ट रिपीट कराल असं काय असेल तर सांगा, अदरवाइज विल गो फॉर द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेअर प्रोसेस इज सपोर्ट टेस्टेबिलिटी अँड मेंटेनेबिलिटी. आता नावातच सगळं आहे, तुम्ही जर चेक केलं तर इथे लक्षात येईल. टेस्टेबिलिटी म्हणजे तुम्हाला इन बिटवीन जर काही रिझल्ट टेस्ट करायचा असेल तर ती प्रोसेस तुम्हाला तसं अलाउ करायला पाहिजे. अदरवाइज तुम्ही म्हणाल की नाही नाही, जेव्हा तुम्हाला एंड रिझल्ट येईल त्यावेळेस तुम्ही टेस्ट करा, नाही. तुम्हाला इन बिटवीन जर काही वाटलं की मला आता माझी प्रोसेस जे मी काही एफर्ट्स घेतोय ते एफर्ट्स अप टू द मार्क आहेत का नाही हे मला टेस्ट करायचं असेल तर ती प्रोसेस तुम्हाला सेव्ह म्हणजे काय म्हणू शकतो, त्या प्रोसेसने तुम्हाला त्या गोष्टी अलाउ केल्या पाहिजे. So we are calling this as one of the desirable characteristic that process must support testability. म्हणजे तुम्हाला टेस्टिंग परफॉर्म करता आलं पाहिजे. जर आता बघा एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतो मी मुद्दाम स्क्रीन. आपण काय सांगितलं की आपण सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतोय. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट मध्ये काही स्टेप्स आहेत. जस्ट अ सेकंड.
I'm just sharing my row chart with you so that I can able to show you the kind of visualizations. Actually, the screen आपल्याकडे नाहीये तशी. So just check out. I'm sharing my row charts with you. Okay. Next lecture, I will show you the Miro chart. At this moment, just understand this, and as said you. So we said that we are going to follow the software engineering or software development life cycle. That is what we are calling simply as a SDLC. Now, what are the phases of SDLC? First, we says analysis. Second, we've said as a design. Third, we says coding. Nothing but development. Next phase is testing. Next is testing, and the last one is deployment. त्याला आपण काय म्हणू शकतो? मेंटेनन्स. These are the basic phases of software development life cycle. आता एक सिंपल क्वेश्चन, एखादा प्रॉब्लेम झाला आणि तो प्रॉब्लेम तुम्हाला करेक्ट करायचा आहे, तर अनालिसिस मध्ये साधारण तुम्हाला एफर्ट्स लागत असतील तर 1%. लेट अस अज्यूम ॲज अ 1%. तेच डिझायनिंग मध्ये तोच प्रॉब्लेम तुम्हाला करेक्ट करायचा झाला तर त्याच्यासाठी एफर्ट लागतील साधारणतः 10%. तोच तुम्हाला कोडिंग मध्ये करायचं असेल तर इट विल टेक अराउंड 100% टाइम्स. टेस्टिंग मध्ये तेच लागेल एफर्ट्स तुम्हाला 1 more 0. आणि तेच डिप्लॉयमेंट मध्ये अगेन 1 more percentage ऑफ दॅट. बघा मी काय म्हणतोय, म्हणजे तुम्ही एखाद्या गोष्टीवर काम करता आणि इनिशियल लेवलला जर तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असेल तर तो प्रॉब्लेम इझिली सॉल्व्ह करू शकतो. त्याच्यासाठी लागणारे एफर्ट्स असतील 1%. पण तोच प्रॉब्लेम तुम्हाला शेवटच्या स्टेजमध्ये कळला आणि तो तिथं जर तुम्हाला करेक्शन करायचं झालं तर ह्या प्रॉब्लेमच्या पर्सेंटेज मध्ये एवढे एफर्ट्स तुम्हाला एक्स्ट्रा घ्यावे लागतात. कधी? जर प्रोसेस तुमची संपलेली असेल. म्हणजे अजून एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतो. म्हणजे डॉक्टर आणि पेशंट मध्ये बऱ्याच वेळा डॉक्टर पेशंटला म्हणतात की तुम्ही जर इनिशियल स्टेजला जर हा आपल्याला प्रॉब्लेम डिटेक्ट झाला असता तर आपण खूप कमी एफर्ट्स मध्ये पेशंटला रिकव्हर करू शकलो असतो. आता लास्ट स्टेज मध्ये आहे पेशंट आणि प्रॉब्लेम डिस्कव्हर झालेला आहे, तो जर सॉल्व्ह करायचा असेल तर खूप एफर्ट्स लागतात. गेटिंग? म्हणजे प्रोसेस आपल्याला कशी पाहिजे, ज्याच्यामध्ये आपण लवकरात लवकर टेस्ट करू की काही प्रॉब्लेम आहे का, आणि जर लवकरात लवकर टेस्ट केला तर आपल्याला प्रॉब्लेम कमी कष्टामध्ये कमी एफर्ट्स मध्ये आपल्याला चांगला प्रोडक्ट डेव्हलप करता येईल. दॅट इज व्हॉट वी आर सेइंग ॲज वन ऑफ द डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक वी आर कॉलिंग ॲज support, testability and maintainability. Getting what I am saying? बेसिक काय कळलं? सपोर्ट, टेस्टेबिलिटी अँड मेंटेनेबिलिटी म्हणजे तुम्ही जी काही प्रोसेस इम्प्लिमेंट करणार आहे, ज्या काही प्रोसेसचे पार्ट्स आहेत, प्रत्येक प्रोसेस झाली की तुम्ही चेक करा. जर तिथंच एरर तुम्हाला सापडली तर पुढचे जे काही तुम्हाला एफर्ट्स घ्यायचे ते एफर्ट्स कमी कमी होत जातील.
So that is what early defect removal and defect prevention. जेणेकरून तुम्हाला पुढचा पार्ट म्हणजे इथं जर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला तर त्या प्रॉब्लेम्सला तुम्हाला इझिली सपोर्ट प्रोव्हाइड करता येईल. दॅट इज व्हॉट वी कॅन से सिम्पली टेस्टेबिलिटी अँड मेंटेनेबिलिटी विथ अर्ली डिफेक्ट रिमूव्हल अँड डिफेक्ट प्रिव्हेन्शन. आता डिफेक्ट म्हणजे लक्षात ठेवा, इथं तुम्ही टेस्ट केल्यानंतर जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला म्हणजे प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय झाला तर तो प्रॉब्लेम आपण काय करतो, रिपोर्ट करतो. दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट, डिफेक्ट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आय जस्ट ब्रॉट दिस प्रोडक्ट फॉर एक्झाम्पल, आणि हा प्रोडक्ट डेव्हलप होत असताना म्हणजे याच्यावर काम करणारी काही टीम होती, त्या टीमला जर तिथंच म्हणजे प्रोडक्ट कस्टमरला यायच्या आधीच जर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह त्यांना आयडेंटिफाय झाला तर तो ते प्रॉब्लेम तिथंच करेक्ट करतील आणि करेक्ट करून प्रोडक्ट मार्केटला लॉन्च करतील. तो जर प्रोडक्ट मार्केटला लॉन्च झाला आणि मग जर कस्टमरकडे प्रॉब्लेम सापडला तो प्रॉब्लेम म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो, डिफेक्ट. आणि तो डिफेक्ट मग काय करणार, आपण रिपोर्ट करणार. कंपनी मग तो प्रोडक्ट परत माघारी मागवून घेणार. म्हणजे याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. 3 ते 4 वर्षापूर्वी टोयोटा कॉलेजचं जे काही मॉडेल आलं होतं, त्या मॉडेलमध्ये त्यांनी टेस्टिंग करणारी जी टीम होती त्यांच्याकडून काही निग्लिजन्स झाला आणि टोयोटा कॉलेजच्या गाड्या तशाच मार्केटमध्ये आल्या. 2 वर्षांना लक्षात आलं की त्या गाडीचं जे काही इंजिन मधून जो येणारा धूर आहे म्हणजे पीयूसी ज्यावेळेस चेक केला त्या पीयूसी मध्ये असं लक्षात आलं की कार्बन डायऑक्साईडचं त्यातून येणारं प्रमाण हे एक्सपेक्टेड रेंज पेक्षा जास्त आहे. जिथे गाडी आरटीओने पकडली, कारवाई करायला स्टार्ट केली त्यांनी, त्यानंतर तसे रिपोर्ट्स कंपनीकडे आले. कंपनीने जेवढ्या त्या वर्षात दिलेल्या गाड्या होत्या सगळ्या गाड्या त्यांना माघारी घ्याव्या लागल्या स्वखर्चानं. त्याच्यामध्ये चेंजेस करून परत त्याच्यामध्ये स्वखर्चानं त्या गाड्या त्या प्रत्येक ओनरकडे द्याव्या लागल्या. म्हणजे ह्याच्यासाठीचं कॉस्ट. आणि तोच जर प्रॉब्लेम गाड्या मार्केटला यायच्या आधी त्यांनी जर सॉल्व्ह केला असता तर त्याच्यासाठी लागणारा खर्च हा नक्कीच डेफिनेटली येईल. सो याला आपण म्हणतो की वन ऑफ द डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेअर प्रोसेस. आर यू क्लिअर विथ दिस? अँड द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज प्रोसेस इम्प्रुव्हमेंट आणि फीडबॅक. म्हणजे काय आहे, तुम्ही प्रोसेस इम्प्लिमेंट करताय त्या प्रोसेसमध्ये क्लोज्ड लूप पाहिजे. क्लोज्ड लूप म्हणजे काय आहे, काही मी तुम्हाला विचारलं, मी फक्त एकटंच बडबड करतोय आणि तुम्ही काहीच रिप्लाय करत नाहीये म्हणजे काय, ही प्रोसेस वन साइड झाली. आता प्रोसेस क्लोज होणार आहे म्हणजे कधी होणार आहे, ज्यावेळेस मी तुम्हाला विचारतो की बाबा समजतंय का, तुम्ही रिप्लाय दिला येस सर, नो सर, म्हणजे काहीतरी रिप्लाय दिलाय तुम्ही, येस किंवा नो. तुम्ही ज्यावेळेस येस म्हणताय त्यावेळेस आय एम कॉन्फिडंट, ओके नाउ आय कॅन गो फॉर द नेक्स्ट. पण तुम्ही ज्यावेळेस नो म्हणताय त्यावेळेस मी समजून घेते ओके काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, मग तो काय प्रॉब्लेम आहे मी त्याच्यावर काम करतोय. आणि ज्यावेळेस तुम्ही काम करतोय परत एकदा मी तुम्हाला विचारतोय, समजलं? ज्यावेळेस तुम्ही ओके म्हणताय त्यावेळेस मी पुढे जातोय. दॅट इज प्रोसेस इम्प्रुव्हमेंट अँड फीडबॅक. म्हणजे प्रत्येक प्रोसेस कशी पाहिजे, इट मस्ट सपोर्ट इम्प्रुव्हमेंट अँड शुड एबल टू क्लोज दॅट प्रोसेस. क्लोज दॅट प्रोसेस मीन्स इट मस्ट बी टेकन consideration about the feedback is what one of the desirable characteristics of software engineering. म्हणजे ह्या बेसिक काय झाल्या तुमच्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग मधल्या बेसिक डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स. So just kindly go through this. The screen is shared with you. Read it. If any doubt, let me know. काय काय कव्हर केलं बघा आज आपण. व्हॉट इज सॉफ्टवेअर प्रोसेस आणि सॉफ्टवेअर प्रोसेसच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स कुठल्या कुठल्या आहेत. देर विल बी ऑलवेज क्वेश्चन पेपर. तुम्ही जर काढलं तर तिथं प्रत्येक क्वेश्चन पेपरला तुम्हाला हा क्वेश्चन रिपीट दिसेल. डिफाईन सॉफ्टवेअर प्रोसेस, लिस्ट अँड एक्सप्लेन डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेअर प्रोसेस. 100% हा क्वेश्चन आतापर्यंतच्या ऑफलाईन ज्या वेळेस एक्झाम झालेल्या आहेत प्रत्येक एक्झाम मध्ये हा क्वेश्चन कंपल्सरी आहे आणि तुम्हाला ही गोष्ट माहीतच पाहिजे. बघा, व्हॉट इज सॉफ्टवेअर प्रोसेस अँड व्हॉट आर द डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेअर प्रोसेस. एनी डाऊट देअर? No, sir. Everyone is No, clear? sir. Yes, everyone is clear with the basic idea? Yes, sir. Okay, very good. Then next lecture we will see
we'll repeat it one more time and then we will start with the process model, one of the important part about the software process, ज्याच्यामधून आपल्याला काही models discuss करायचे आहेत. So we'll take a pause here for the today's session. Tomorrow section we will start. We have a 2-hour session. So I'll repeat this part once again, but more focus will be on the process model and all these parts. I already shared the details with you. I think sir has joined. So I'll take a pause here. I'll stop my lecture. You can continue. Thank you. Thank you.